میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم جو زندگی جی رہے ہیں نا، صرف جی رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں جینا چاہیے، جس طرح ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کے راستے میں چلنا چاہیے، شاید ہم اس راستے سے کوسوں دور ہیں۔ اس راستے میں ہم نہیں چل رہے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ اتنے بڑے بڑے منگل گرہ ہے، جوپیٹر ہے، کتنے بڑے بڑے ہیں۔ یہ زمین، یہ پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، ابل کھاتے ہوئے ندیاں، یہ اتنے بڑا سمندر، اتنا چیز دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمیں غور فکر نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی چلا رہا ہے، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ صرف کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، بال بچے بڑے ہو رہے ہیں، گھر بن رہا ہے، بس اسی کا نام زندگی ہے۔ نہیں میرا عزیز دوستو اور پیارو، اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی ہمیں اپنے رب کے طریقے کے مطابق، اپنے رب کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ جو ہمارے پاس یہ جیکٹ ہے، کیا یہ اپنے آپ آ گیا؟ یہ سویٹر ہے، یہ اپنے آپ آ گیا؟ نہیں، اسے کوئی کارخانہ میں، کوئی فیکٹری میں، کوئی میل میں بنایا گیا ہے، پھر گاڑی کے ذریعے، انپٹ کے ذریعے یا کہیں سے بھی، تب مارکیٹ میں آیا ہے، دکان میں آیا، تب ہم خریدے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں اپنے آپ بن گیا۔ تو آپ جو یہ دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ پیڑ پودے، درخت، انسان، جانور، اونچے اونچے پہاڑ، ندیاں، آسمانوں میں کتنے ستارے ہیں، کتنے ہمارے اس پلانٹ کی طرح کتنے ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں کروڑوں پلانٹ ہے، پھر بھی ہمیں یقین نہیں۔ آج پڑھے لکھے لوگ، سائنٹسٹ مسلمان ہو رہے ہیں، ایک اللہ پر یقین کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کے ہم اس راستے پہ نہیں چل رہے ہیں۔ ایک اللہ کو تو مانتے ہیں، ہمارے نبی، اللہ کے نبی اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو، قیامت کے دن پر، اچھی ہونا تقدیر پر، بری تقدیر پر، زندہ ہونا مرنے کے بعد مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ ماننے کا نام دین نہیں ہے، اس پر چل کر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پڑھو اور دوسروں کو دعوت دو، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم بتاؤ، نماز پڑھو، قائم کرو۔ ایک پہلے کے دور میں ایک شخص تھا، اللہ نے حکم دیا کہ فرشتے کو جاؤ، اس بستی کو ہلاک و برباد کر دو، تباہ و برباد کر دو اس بستی میں۔ تو فرشتہ اس بستی میں گیا، پوری بستی بے حیا تھا، لیکن ایک شخص تھا بہت عبادت گزار، اللہ اللہ کرتا تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر و ورد کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، روزہ کرتا تھا، ہر کوئی غلط کام کیا ہی نہیں اس بڑے شخص نے۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہاں تو آپ کا ایک برگزیدہ پاک بندہ ہے جو کوئی بھی گناہ نہیں کیا، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کی بڑائی بیان کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا معلوم ہے کہ جاؤ، سب سے پہلے اس برے شخص کو ہی تباہ و برباد کر دو، ان کے گھر کو ہی برباد کر دو۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خود تو نمازیں پڑھ رہا ہے، خود تو روزہ رکھ رہا ہے، خود تو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، خود تو مجھے یاد کر رہا ہے،
लेकिन दूसरा भाई जो जहन्नम में जा रहा है उनकी फ़िक्र नहीं, उनको दावत नहीं दे रहा है, उन्हें मेरे रास्ता नहीं बता रहा है, उन्हें अच्छे काम की दावत नहीं दे रहा है, खुद कर रहा है लेकिन दूसरे भाई की फ़िक्र नहीं है, दूसरे को सीधे राह नहीं बता रहा है, खुद तो जानता है। तो वो फरिश्ता आया, फिर उस सबसे पहले उस बस्ती को उठाया और आसमान पर ले जाकर पलट दिया, हालांकि वो बर्बाद हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह को मान मुंह से कहने से नहीं होगा, दिल से भी कहते हैं, लेकिन अमल कहाँ करते हैं। एक अल्लाह को जो मानते हैं, हमें जो ज़िंदगी दिया है, किस लिए दिया है? ना हम नमाज़ें पढ़ते हैं, ना हम ज़कात अदा करते हैं, ना हम रोज़ा रखते हैं जिस तरह रखना चाहिए, मर मर के रोज़ा रखते हैं, मर मर कर नमाज़ें पढ़ते हैं, मर मर कर अल्लाह को याद करते हैं जब ज़रूरत पड़ता है। लेकिन मुसलमान का दिल तो ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटा हर वक्त दिल अल्लाह 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 कहना चाहिए। हाथ, पैर, पाँव, नाक, कान, दांत, मुंह, बाल, सब अल्लाह अल्लाह कहना चाहिए। कहाँ करता है? सिर्फ टाइम पास कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत को कुरहन लेकर पढ़ना पड़ेगा। जो एक चाहत होती है, वो चाहत दिल में पैदा करना पड़ेगा। जिस तरह एक छोटे बच्चे को अपने माँ बाप किस तरह से प्यार से उसे गोद में उठाते हैं, सहलाते हैं, प्यार देते हैं, उससे भी ज़्यादा हमें अल्लाह को याद करना पड़ेगा दिल से। तब जाकर हम अल्लाह की मोहब्बत को कुछ दिल में उतार पाएंगे। तब हम अल्लाह अल्लाह कहने वाले बनेंगे। तब अल्लाह हमसे खुश और राज़ी होगा। सहाबा किराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार जंग में गए थे, तो पैर में तीर लग गया। तो कोई इस तरह शिद्दत से दर्द हो रहा था कि किसी को अगल बगल में आने नहीं दे रहा था। जब नमाज का टाइम हो गया, हज़रत अली नमाज में खड़े हो गए, और एक शख्स ने तीर निकाल दिया। जब नमाज ख़त्म हो गया तो देखा ही तीर नहीं है। उसको पता ही नहीं, इतना अल्लाह के याद में, अल्लाह के ध्यान में इस कदर थे कि जो शख्स पहले बगल में आने नहीं दे रहा था, नमाज जब खड़े हो गए तीर निकाल दिया, उसे पता ही नहीं चला कि तीर मुझे निकाला कि नहीं निकाला। इतना ध्यान तवज्जो अल्लाह पर था जब नमाज़ें पढ़ते थे। लेकिन आज हम लोग अल्लाह कहते हैं, याद आ रहा है घर के हालात, दुकान के हालात, अपने फैक्ट्री के हालात, कंपनी के हालात, कारोबार के हालात, इधर के हालात, उधर के हालात, दिन भर के जितने भी दिन भर के टेंशन सोचते सब नमाज में ही आ रहा है। क्यों हो रहा है? हमारा ध्यान ही नहीं है। मेरा जी दोस्तों और साथियों, ध्यान लाने की ज़रूरत है। अल्लाह को दिल से कुरान से याद करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी की सुन्नतों को चुन चुन कर भी अपनाने की ज़रूरत है। कब होगा? जब हम दीन की महफिल में बैठेंगे, अल्लाह वालों की बैठेंगे, इस्लाम की किताबें पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब हमें पता चलेगा। लेकिन घर में बैठे रहने से, ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। ज़िंदगी गुजर रही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो आज से आप अहद कीजिए, वादा कीजिए कि हम अल्लाह को पहचानेंगे, अल्लाह को किस तरह का बंदा पसंद है उस तरह बनेंगे। किस तरह नमाज़ों में जान आए, ईमान पर जान आए, ईमान मजबूत हो। आज अगर कोई शख्स बंदूक लेकर हमारे खोपड़ी में खड़े हो जाए और कहे कि तुम कहो अल्लाह नहीं है, तो शायद कोई कह भी दे। क्यों? ईमान हमारा मजबूत ही नहीं है। इस तरह से ईमान को मजबूत बनाना पड़ेगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब समुद्र में गए तो अल्लाह सोचा कि इतना समुद्र कैसे पार होंगे, अल्लाह की दीन को पहुंचाना है। अल्लाह का नाम लेकर समुद्र में घोड़ा उतार दिया, तो अल्लाह ताला ने समुद्र में रास्ता बना दिया। क्यों? उन्हें पुख्ता यकीन था कि अल्लाह ही मदद करेगा, अल्लाह है, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाएगा। लेकिन आज हम लोग उनसे कोसों दूर है, लेकिन उनसे हमें ज़्यादा नेकी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी को देखा है, देखकर ईमान लाए हैं। लेकिन हम
बिना देख कर ईमान लाएं। लेकिन हमें फिर भी इस तरह ईमान बनाने की ज़रूरत है। मैं अपनी बातों को यहीं से ख़त्म करता हूँ।